will introduce. Hello, I'm Dr. Bhuvaneshwari, neurologist. Dr. Shyam, neurosurgeon, brain and spine surgeon at Kaveri Hospitals. In the month January is observed as Road Safety Awareness Month, and as part of this drive, we wanted to have a little chat to stress the importance of wearing helmets, wearing seat belts, all the protective gears, so that நம்மள ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து ஒரு ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது அதோட இம்பேக்டை எவ்வளோ குறைக்க முடியும், அதனால எவ்வளோ we can save the patient அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்காக we are doing this little chat. To start off with, I must say India is one of the countries where maximum road traffic accidents happen. நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் vehicles அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் per ratio எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா we only contribute about 2% of the total vehicles around the world. But Anna, if you take the accidents, more than 11% of the traffic accidents that happen around the world happen in India. It is one of the places where maximum road traffic accidents happen. And in fact, in 2019, the government introduced a Road Traffic Act where they have stressed the need for wearing, to use protective gear such as helmets, to wear seat belts, to follow rules, to stop people from drinking and driving. Even juvenile offenders ku enna madri punishment kudukano idu ellame define panni there has been a road traffic act. But adu ethana perku theriyum, adana adu ethana per adu serious ah follow பண்றாங்க அப்படின்றது தான் something that is questionable. Now we are talking about road safety because வரும் முன் காப்போம். என்ன பிரச்சனை வரதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும், அதனால நம்ம எப்படி நம்ம லைஃபை சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டூ வீலர்ஸ்ல பார்க்குறோம், தேர் ரொம்ப வெரி வெரி ஃபியூ பீப்புள் வேர் ஹெல்மெட்ஸ் ஆன் தேர் ஓன் அக்கார்ட். ஒரு ரூலை ஃபாலோ பண்ணோம், போலீஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம், போலீஸ் கான்ஃபரன்டேஷனா, அதுக்காக தான் நம்ம ஹெல்மெட் போடுற மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ஃபீலிங் இருக்கு. Please understand, helmet definitely protects, and buying the right kind of helmet is very very important. Ena and the helmet la there is a foam where the thickness of the foam determines the kind of protection it's going to offer, and it reduces the impact. Ipo ஒரு person helmet போட்டு கீழ விழும்போ இல்ல ஒரு collision நடக்கும்போது எந்த அளவுக்கு அந்த foam ஓட thickness இருக்கோ அது determines how much of protection this person is going to have. So there are standards for helmets, and in the foam oda thickness there are standards, like it has to be between 16 millimeter to 30 millimeter. So இந்த மாதிரி ஒரு standards follow பண்ணி நீங்க helmet போட்டுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப important. Again, seat belts. When you're driving, four-wheeler drive பண்ணும்போது we think we are more protected. Please understand, wearing a seat belt is very important. And seat belts பல வகைகள் இருக்கு. You have the normal seat belt, நீங்க கார்ல எல்லாம் பார்க்கிறது, is called a 3-point seat belt. For example, it's got a sash, it's got a retractor, and it has got a lumbar region belt. இந்த மாதிரி அது ஒரு சயின்டிஃபிக்கா அவங்க ப்ரூவ் பண்ணி தான் இந்த ஒரு டிசைனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So that when there is a collision, it protects the lower spine, it protects the chest, and also அந்த retractor நம்மளோட அந்த இனர்ஷியாவை ஸ்டாப் பண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம இந்த அலாங் வித் திஸ் ஏர் பேக்ஸ் அந்த செஸ்ட் இன்ஜுரிஸை தவிர்க்க முடியுமோ தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்டிவ் கியர்ஸ் ஆர் அவைலபிள், பட் அதை நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்திக்க வேண்டியது நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ வி ஹேவ் டாக்டர் ஷாம் சுந்தர் ஹியர், நியூரோசர்ஜன். அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும், ட்ராமான்றது ஒரு காமனான ஒரு ப்ராப்ளம் தட் வி சி இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். And Kaveri Hospital, being in the center of the city, is one of the most important trauma centers. And I want to ask Dr. Shyam Sundar a few questions about ipo ஒரு accident ஆகுது doctor on the road, and as a bystander, what do you think people should do? The very nice thing, ரொம்ப அழகா welcome கொடுத்தீங்க regarding the overall status of road traffic accidents in India. The first thing that happens, accident நடக்கும்போது first thing நம்ம நோட் பண்றது patient, person on the road bleeding, unconscious, நினைவில்லாம சுயநலம் இல்லாம படுத்துட்டு இருக்காரு, இல்ல வலியில இருக்காரு, இல்ல தலையில இருந்து ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கு, அல்லது காக்காவலி கூட
ஆயிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் நம்ம யூஸ்வலாக பேஷண்ட்டை பார்ப்போம். நினைவு எடுக்கிற பேஷண்ட்டை நம்ம உடனே ஒரு கிட்ட இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஒரு ஆட்டோலையோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு கூப்பிட்டு போகிறது தான் பெஸ்ட்டு. இந்த மற்ற சுயநலம் இல்லாத பேஷண்ட்டு இல்லை அறகுறை நிலைமையில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் கிட்ட இருக்கிற கூட்டத்தை கொஞ்சம் விலக வச்சிடணும். ஒருத்தர் வந்து பேஷண்ட் கிட்ட இருந்துட்டு இன்னொரு ஆள் வந்து கால் ஃபார் ஹெல்ப், லேட்டஸ்ட் ஆம்புலன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதோ கிட்ட இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து யாரையா கூப்பிட்டு வரதோ அது மாதிரி ஒரு முயற்சிகளில் ஒருத்தரை ஈடுபாடு பண்ணலாம். கூட இருக்கிறவர் வந்து மெயின் ஜாப் இஸ் டு கீப் ஹிம் ப்ளீடிங். தலையில் ஏதாவது ரத்த கசிவு அதிகமாகிட்டு இருக்குன்னா அந்த இடத்த கொஞ்சம் அமுக்கி பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ ரத்தம் அதிகமாக வெளியில் வராது, அதை பிடிச்சிக்கலாம். கழுத்து எஸ்பெஷலி இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய வாட்டி கழுத்தில் அடிபடும். கழுத்தில் அடிபடுறதுனா நம்ம கழுத்து மடங்கி போயிருக்கும். ஸோ தலையை ரொம்ப ஆட்டாமல் வச்சுக்கிறதுக்கு முடிஞ்சால் கிட்ட ஏதாவது ஒரு குஷனோ இல்லை கார்ட்போர்டோ ஏதாவது வச்சு கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி தலையை ஆட்டாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்பைன் இன்ஜுரி இஸ் வெரி காமன். ஸோ தலையில் ரத்த கசிவு இருக்கிற இடத்துல அழுத்திட்டுன்றதா கொஞ்சம் நல்லது. துணியோ ஏதாவது வச்சுட்டு கொஞ்சம் அழுத்திக்கலாம். ப்ளஸ் ஒரு சப்போர்ட் கழுத்துக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். முடிஞ்ச வரையும் பேஷண்ட் அங்கேயும் மூவ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஆம்புலன்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி ஷிஃப்ட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் சாய்ஸு. ஒரு ஹைவேல இருக்கீங்க, எதுவுமே ரீச் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் எல்லாம் கழுத்தை நல்ல ஒரு ஒரு பலகையாட்டம் ஒரு சிங்கிள் பீஸ் அப்படியே பேஷண்ட்டை தூக்கிட்டு போய் ஒரு பேக் சைட் ஆஃப் வெஹிக்கிளில் போட்டு கூட நீங்கள் கூப்பிட்டு போகலாம். பட் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வில் பி அ சேஃபர் ஆப்ஷன் வித் அ நைஸ் ஸ்ட்ரெச்சர். இது அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு செய்யலாம். ஓகே. அண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பேஷண்ட்க்கு ஃபிட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து அண்ட் சி த ஸ்பைனல் கார்ட், நீங்கள் யூ ஸ்ட்ரெஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்ட் இன்ஜுரி இருக்கலாம். ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா பேஷண்ட்க்கு ஸ்பைனல் கார்ட் இன்ஜுரி இருக்கலாம்னு சொல்லுங்க. ஸோ இப்போ சீஷர்ஸ் மாதிரி வருது, ஃபிட்ஸ் வருது, அப்போ அந்த பேஷண்ட் பைஸ்டாண்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்? ஃபிட்ஸ் வந்தால் யூஸ்வலாக நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. பேஷண்ட் கழுத்தை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா போதும். ஹெட்டும் கழுத்தையும் ஒரு சிங்கிள் பிளாக்காக ஹோல்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஃபிட்ஸ் வரபடி வந்துட்டு தானாக நின்றுடும் யூஸ்வலாக 90% ஒரு டைம். ஸோ அதை பற்றி ரொம்ப நம்ம வரி பண்ண தேவையில்லை. அதுக்காக எதையோ முயற்சிகளும் பண்ணி கையில் ஏதாவது வைக்கிறதோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் வெயிட், கிவ் ஸ்பேஸ், நல்ல இடம் கொடுக்குங்க. கூட்டத்தை சேர விடாதீங்க. கூட்டம் இருந்தால் தப்பில்லை, பட் நல்ல விலகி நின்னா பெட்டர். அண்ட் சீக்கிங் மெடிக்கல் ஹெல்ப் as fast as possible. Ambulance 108, there are so many facilities now available. And in fact again நம்ம road traffic the act போகும்போது முன்னாடி வந்து people were very afraid to help people in distress. ஏன்னா நம்ம ஏதாவது போலீஸ் கேஸ் மாட்டுவோமா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்தது. Right now your road traffic act வந்து definitely protects the good Samaritans. So please நீங்க if you come across somebody on the road had an accident, try and help him, try and do the needful. It's very very important. வாயில தண்ணி கொடுக்கறதோ அதெல்லாம் கொடுக்கறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். அண்ட் ரீச் நியர்பை ஹாஸ்பிட்டல். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கறதுக்கு ரெண்டு பகுதியாக பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் கூப்பிட்டு போய் ஒரு கிட்ட இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனீங்கன்னா அந்த ரத்த கசிவுக்கு ஒரு தையல் போடுறதோ இல்லை கொஞ்சம் நீர் ஏற்றி ரத்தம் போனதுக்கு அந்த உடம்புல நீர் குறைஞ்சிருக்கும் அந்த பிபி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் கிட்ட இருக்கிற நர்சிங் ஹோம்ல பண்ணிடுவாங்க. அது பிறகு இது மாதிரி பேஷண்ட் அங்கே வச்சுட்டு இருக்கிறத விட பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுங்கிறது பெட்டராக இருக்கும். பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறது நம்ம சொல்றது வந்து லைக் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலோ அது மாதிரி டெர்ஷரி கேர் சென்டர். டெர்ஷரி கேர் சென்டர் அங்கே எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். பிரெயின் டாக்டர் இருப்பாங்க, நெஞ்சுக்கு டாக்டர் இருப்பாங்க, வயத்தில் அடிப்பட்ட வயத்துக்கு டாக்டர் இருப்பாங்க. ஸோ என்டையர் பிரெயின், ஸ்பைன், லங்ஸு, வயரு எல்லாமே பாதுகாக்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும். ஏன்னா ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது வந்து மூளையை மட்டும் பாதிக்கும், வயரை மட்டும் பாதிக்கும்னு கிடையாது, எல்லாத்தையும் சேர்த்து பாதிக்கும். எலும்பு முறிஞ்சு போயிருக்கலாம். ஸோ எல்லாமே பார்க்குற மாதிரி இடத்துக்கு போனோம்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் அ டெர்ஷரி ஹாஸ்பிட்டல், பெரிய ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு கிட்ட இருக்கிற நர்சிங் ஹோம்ல ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிட்டு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் மூவ் பண்ணுறதுங்கிறது பெட்டர். That's a very valid point. ஏன்னா வந்து பாலிட்ராமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால மட்டும் ஆக்சிடென்ட் ஆகாது. யூ கேன் ஹேவ் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் போன்ஸ், யுவர் செஸ்ட் எல்லாமே. ஸோ வி நீட் அ சென்டர் வேர் அந்த எல்லா டாக்டர்ஸ் எல்லாரோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒப்பீனியனும் வாங்க முடியும், எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் இருக்கு, அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் ஃபேக்டர் இஸ் அது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூ ஃபெசிலிட்டிஸும் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஐசியூங்கிறது ஃபுல் டைம் ஐசியூ டாக்டர்ஸோட மேண்டாக இருக்கிற இடமா இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா பேஷண்ட் இமீடியட்டாக நல்லா இருப்பாங்களா இருக்கும். பட் ஒரு 24 மணி நேரம் கழிச்சு திருப்பி ஏதாவது ப்ளீடிங் ஏதாவது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம்லாம் தேவைப்படும். ஸோ ஐசியூ இருக்கிற நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூஸ்வலாக டெர்ஷரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும். ஓகே டாக்டர், இப்போ we are talking so much about வருமுன் காப்போம். ஸோ ப்ரிகாஷன்
better than வந்ததுக்கு அப்புறம் deal பண்றதை விட. So we are talking about using helmets, we are talking about using seat belts, making sure ஒரு two wheeler na maximum 2 people should ride. So many times we see 4 people riding and pillion riders வந்து helmet போட்டுக்கிறதே கிடையாது. So we are trying to stress the need for these things. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அவேரா இருக்கணும். Pillion riders again அவங்க வந்து they can be thrown off a bike. ஒரு சின்ன பம்ப் வந்தா கூட sometimes we hear so many times pillion rider gets thrown off and gets falls on the road. So அவங்களுக்கும் அதே level of protection இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். Now when we are stressing the need for using all these protective gear, in your opinion இந்த மாதிரி protective gear யூஸ் பண்ற பேஷண்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணாத பேஷண்ட்டுக்கும் you do see a difference இல்லையா? In the kind of injuries they have. Yes. Very often I'll give you some examples. சில உதாரணமா நான் சொல்ல போனேன்னா ஒரு patient came with a young boy, had நம்ம அடையார் flyover cross பண்ணி was going on a bike. He hit the median and fell unconscious. He was 17 years old, without a license, and அடிபட்ட பிறகு நினைவில்லாம he got admitted. A massive bleed in the brain. He was supposed to finish his masters. He was supposed to go to Australia to do his course, and everything got cancelled. ICU la irundhu operate panni right side kai kaal varama poi adukku ஒரு period of almost 3 to 4 months he gradually improved and came back to the ICU stay was 25 days. அதே வெளில வரதுக்குள்ள it was a lot of physical, mental and monetary strain on the family. அவ்வளோ காசு செலவு, அவ்வளோ மன பாதிப்பு எல்லாம் வந்து அப்புறம் நல்லபடியா போய் இப்போ he went back எல்லாம் படிச்சுட்டு எல்லாம் வந்திருக்கான். அப்போ I saw him even yesterday. His name was, so he did quite well. But the problem இதுல என்னன்னா ஒரு வருஷம் படிப்பு தள்ளி போச்சு, செலவு, மன நிம்மதி போனது, அதுக்கெல்லாம் நம்ம கணக்கு பார்க்க முடியாது இல்லையா? This is one example of an accident. The other example is car seat driving. Road traffic accident, seat belt போடல, நேர போய் தலையை போய் சின் ஹிட் தி ஸ்டியரிங் வீல்ல போட்டு கழுத்து பின் பக்கமா போய் பின்னாடி இருக்க எலும்பு உடஞ்சிச்சு. அதை தவிர்த்து செஸ்ட்ல இன்ஜுரி ஆகி நெஞ்சில் எலும்பெல்லாம் உடஞ்சி. He was a 35-year-old IT professional. Got admitted. We had to treat him with surgery for the neck. செஸ்ட்ல டியூப் போட்டு எல்லாம் செட்டில் பண்ணோம். He came, கை கால்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு ஒரு 4 வாரத்துல நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா டெம்பரேச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ், யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து மெதுவாக தான் செட்டில் ஆனது ஒரு பீரியட் ஆஃப் 4 to 6 weeks. திஸ் இஸ் தி பிக்சர் ஆஃப் அந்த ஒரு சீட் பெல்ட் போடாமையோ அந்த ஹெல்மெட் போடாமையோ அலட்சியமாக நம்ம வண்டி ஓட்டுறதுல ஒரு ஒரு பின்விளைவுகள் தான். இதே பேஷண்ட் வித் வேரிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ அவேராக இருக்காங்க ஹெல்மெட் போடுறது என்றால். ஸோ தெர் இஸ் அ குட் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம். In a bad situation, a good story. That is rainbow in the darkness சொல்லுவோம் இல்லையா, clouds. அது மாதிரி ஹெல்மெட் போட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆகி பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஹெட் இன்ஜுரி, பிரெயினில் கொஞ்சம் பிளட் இருக்கும் ஆனால் ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்காது, பெருசாக ரத்த கசிவு ஆகாமல், மேபி கன்கஷனல் இன்ஜுரிஸ் வேர் நினைவு மட்டும் கொஞ்சம் போயிருக்கும் பட் உடனே இருந்துச்சு உட்காருவாங்க. ஒரு 24 மணி நேரம் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துட்டு தே கோ பேக் ஹோம். மேஜர் ஃப்ராக்சர்லாம் ஆறுதில்லை, தலையில் கழுத்தில் அவ்வளோ இன்ஜுரிஸ் ஆறுதில்லை. சீட் பெல்ட் போடுறதுனால ஈவன் நெஞ்சில் அடியோ இல்லை வயத்தில் அடிகளோ பெருசாக நடக்காமல் ஒரு ஊமக்காயங்களோட they do very well. So that is the other side of the picture. So the awareness has helped in reducing the extent of the அவளோட அது தீவிரம் குறைச்சிருது டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு நம்ம வச்சுக்கிறதுனால. So I think definitely வந்து the stress is first responsibility and discipline on road. So நீங்க drive பண்ணும்போது following the rules, making sure you don't drive drinking driving இருக்கக்கூடாது, கரெக்டான ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது, டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது, ஸ்பீடிங் பண்ணாமல் இருக்கிறது, wearing helmets, pillion riders wearing helmets, number of people in the vehicle, on the vehicle, எல்லாமே மேட்டர்ஸ். இட் ஆக்சுவலி டிட் நம்ம வந்து அதை சர்வசாதாரணமாக எடுத்துக்கிறோம். பட் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்ளம்னால எவ்வளோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஒரு மன கஷ்டம், ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின், ஒரு ஃபிசிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து அண்டர்கோ பண்ணுறது வந்து ஒரு we see that in our professional lives. So it is important that we follow rules. Yes. And do you want to say anything to even conclude? Yes, cyclists should also wear helmets. I think it's very, very important. So let's stress again that
all the protective gears are available. நம்ம ஊர்ல இப்ப எல்லாமே இருக்கு. Standards are there, rules are there. Let's follow the rules. Let's use protective gear. And நம்மள protect பண்ணது நம்மளோட own responsibility. I think that is the most important message I would like to give today. You want to say something in conclusion? Stay safe, be safe, keep everyone around you safe. Yes. Thank you. Thank Thank you you very much.